তাহলে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ কি না পেশেন্ট ইজ কন্টিনিউয়াস যদি অ্যালকোহলিক হয়, it depends upon the disease producing its amount, depends upon the amount and duration of that is, how long it produce this thing. If patients are abstinent from that alcohol, it reverts back to our original one. But when the complication arise, depends upon the amount of that ingestion of a thing and the duration. তাহলে পেশেন্ট কি কমপ্লেন করে তোমাদের কাছে আসলে বলবে কি না ব্লিডিং ফ্রম নোজ হচ্ছে, ভমিটিং অফ দ্য ব্লাড হতে পারে, stomach pain, weight loss, fatigue, jaundice. So these are the some complications presented with this effect of this alcohol ingestion. তাহলে কি হবে? Patient usually complain abdominal swelling. কি আছে তার ভেতরে? It is a fluid called accumulation of free fluid within the abdominal cavity is called ascites. So patient presented with ascites, urinary discoloration due to increased bilirubin. কারণ লিভারের ফাংশন অনুযায়ী সে বিলিরুবিন মেটাবলিট করতে পারছে না, that is urinary discoloration. And this tortuous blood vessels, this is a spider like that blood vessels that are dilated, this is called spider angioma, caput medusae. So as a whole the patient is like this, liver is enlarged or it may sink according to the stage of the disease, I will tell you. So these are the things patients are presented with this advanced stage of the liver disease from the early stage to late stage. Now, what are these alcoholic liver disease? It is a spectrum of the liver injury due to associated with the acute or chronic alcohol ingestion. তাহলে alcohol acute হতে পারে বা chronic হতে পারে, তার জন্য effect যেটা হচ্ছে injury, that is called the alcoholic liver disease. কত রকম হতে পারে? Early stage to late stage, these are all depends upon the alcoholic steatosis. It's the early stage, that is the accumulation of fat. Steatosis is the accumulation of fat within the liver cell, that is alcoholic steatosis, that is fatty liver. Then alcoholic hepatitis, this fat give rise to a inflammation, that's why it is called alcoholic hepatitis. And lately it produces a cirrhosis, that is that injured hepatocytes are replaced by fibrous tissue, that is cirrhosis. So this is associated etiology is alcohol. But cirrhosis have different etiology, I'll come in the later of this class. But this is the alcohol related things, so the spectrum of this alcoholic liver disease are alcoholic steatosis, that is the fatty liver, alcoholic hepatitis and alcoholic cirrhosis. This is the spectrum of liver disease. Exam may ask, it is a spectrum of alcoholic liver disease, you have to write down these three things and in details whatever question they are asked. Now what is that toxic agent that produce this type of hepatic injury? What are those things? Everybody will know from our school that ethanol, ethaldehyde and acetate. So this ethanol, when it is absorbed from the gut, go to the liver, produce the acetaldehyde to acetate. This conversion by that enzymes are alcoholic dehydrogenase, acetaldehyde dehydrogenase, and this produce the alcohol to acetate. That aldehyde, that is the ethaldehyde, is the toxic substance that produce this liver insult, and that disease that produce with this toxic element. And test function of that thing, they are eliminated from the lungs. The ethan যারা দেখবে যে অ্যালকোহলিক তাদের কি হচ্ছে একটা ফিটার ওঠার আসে, so they are eliminated 10% through lungs. So these are the biochemical changes. First step কি হচ্ছে নি ethanol to acetaldehyde in the cytol, in the smooth endoplasmic reticulum and peroxidase come, and in that acetaldehyde to acetate in the mitochondria of the hepatocytes. What are those things? Now what happened? This is ethanol, when it is absorbed, they undergo the acetaldehyde by peroxisome, by catalase enzyme, by Na2 to NADH and by NADPH to NADP. So these are the in that production of the ethanol to acetaldehyde. After that, the acetaldehyde go to the acetate by the enzymes by NAD and NADPH in the mitochondria of the hepatocyte. So these are the conversion of these things, toxic element that are produced this thing acetaldehyde, and to some extent the directly the ethanol, and produce the what are those this toxic element they produce? The acetaldehyde adduct formation with the protein present in protein and the other substances present in the hepatocyte, they produce a additive material.
increase ROS, respiratory oxygen system, that is the redox যেগুলো হয় আমরা ফ্রি র্যাডিক্যাল সেটা তৈরি হচ্ছে, আর কি হচ্ছে increase NADH and NADPH and NADH, this ratio is increased. So all those things, this acetaldehyde, the other toxic substance, they causing the insult of the hepatocytes to produce this pathogenesis of alcoholic liver disease. So what happened? This is the healthy liver, go to the fatty liver. The fatty liver, this liver is enlarged and undergo inflammation and fibrosis, the scar tissue formation. After that, they have look like these things, and it is shrunken of this due to fibrosis. Contraction of the fibrosis gives rise to shortening of that fibrous tissue, and liver is short or size is decreased. তাহলে early hepatic যখন insult হবে, liver is encouraged due to accumulation of the fat. After that, when there is a cirrhotic level due to the fibrosis, the liver is shrunken. তাহলে যখন তুমি ক্লিনিক্সে যাবে, সিরোসিস হয়ে গেলে তুমি আর প্যালপেট করতে পারবে না লিভার ডিউ টু দি শ্রিঙ্কেজ অফ দ্য ফাইব্রোসিস, ক্লিয়ার? তাহলে আর্লি হেপাটাইটিস ইউ ক্যান প্যালপেট, বাট ইন দ্য লেট স্টেজ দ্য লিভার ইজ সাঙ্কেন টু সাম এক্সটেন্ট দ্যাট it is very difficult to palpate para-abdominal exhalation. So these are the spectrum of this thing. Now what happened? This is the healthy liver, 90 to 100% fatty liver. Some of these things give rise to inflammation, alcoholic steatohepatitis. If it is acid, that may give rise to a normal healthy liver, but after that cirrhosis liver give rise to a 2% case give rise to a hepatocellular carcinoma. So this is a grave complication of the thing is the alcoholic steatosis, alcoholic steatohepatitis, alcoholic cirrhosis, and last is the hepatocellular carcinoma. Cirrhosis, if it is alcoholic cirrhosis, the etiology is caused by the alcohol only. But if examiner asks what is cirrhosis, it is a various etiology. One is alcohol and other than that will come in the series of that. চলো হেলদি লিভার ফাইব্রোসিস হয়ে গেল, সিরোসিস হয়ে কত সংখ্যান হয়ে গেল, when it is carcinoma it is more increase in size. Now what are the different stages? Stage 1 to stage 4. Simple alcoholic hepatitis, only that fat accumulation may or may not have any sign and symptoms. Then the alcoholic may have non-alcoholic steatosis also. Only the alcohol can cause accumulation of fat. No, non-alcohol also produce this accumulation of fat. That is the patient with hyperlipidemia or diabetes mellitus, they produce alcoholic steatosis. Next, this hepatitis produced due to the loss of hepatocytes produced replaced by the fibrous tissue, that is the fibrosis. This is stage 3. Stage 4, fibrosis is complete, totally they are replaced that injured or degenerated hepatocyte and produce the hepatic cirrhosis. And ultimately, if it is give rise to hepatic failure and hepatocellular carcinoma. So these are the spectrum, we are not going in details. Now, how much alcohol they produce these signs symptoms? If it is 80 gram per day, over the period of several days, they can produce the reversible injury, may or may not clinically involved. If it is accident, 80 gram per day, few to several days, can produce signs and symptoms, may revert back if it is accident. But if it is more than 160 gram per day for several days, may produce the irreversible injury, hepatic steatohepatitis, hepatic fibrosis and cirrhosis, and 1 to 2% hepatocellular carcinoma. Clear? So these are the spectrum of that alcohol ingestion. What causes the hepatocellular accumulation of fat? Due to chronic alcoholism, কেন accumulation হয়ে যাচ্ছে? Due to disruption of the lipid metabolism and the increasing the circulating fat, they cause deposition of the fat in the hepatocyte. তাহলে fat accumulation হতে গেলে তাতে কি দরকার লাগবে? Lipid metabolism এর disorganization হয়ে যাবে, আর কি হবে? যদি সার্কুলেটরি ফ্যাট বেশি থাকে তাহলে কি হবে? তারা হেপাটোসাইটসে জমা হয়ে গেল, তাহলে এরা ফ্যাট অ্যাকুমুলেশন হলো। নাও তাহলে alcohol converted to acetaldehyde acetate, why it is accumulation of fat, that is called steatosis. These are the cause. Decrease NAD, increase NADH. Suppression of the fatty acid oxidation যদি না হয় তাহলে সেখানে জমা পড়ে গেল,
ইনক্রিজ ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস যদি হয়, ফ্যাট যদি বেশি তৈরি হয় তাহলেও জমা পড়বে, আর লাইপোপ্রোটিন যেটা থাকে তাদের যদি অ্যাসেম্বল বা সিক্রিশন না হয় সে তোমার লিভারে থেকে গেল। আর ইনক্রিজ পেরিফেরাল ক্যাটাবলিজম অফ ফ্যাট, যে সমস্ত জায়গায় ফ্যাট বডিতে আছে ক্যাটাবলিজম বেশি হলে তখন সেখানে কি হয়, ফ্যাট অ্যাকুমুলেশন হবে, যেমন স্টারভেশন হলে ফ্যাট ক্যাটাবলিজম হয়। তাহলে দিস আর দ্য কজ হুইচ কজেস দি অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য ফ্যাট। তাহলে নর্মাল পেশেন্টস স্টিয়াটোসিস, স্টিয়াটোহেপাটাইটিস অ্যান্ড সিরোসিস প্রডিউস দি small accumulation of this normal to fatty liver. So these are the causes. Orally may ask, sometimes short note may ask, these are the causes of accumulation of the fat in the hepatocytes. এটা আগেই বলে দিয়েছি, অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিটেট হয়ে গেল, কিভাবে হলো স্টিয়াটোসিস, সাপ্রেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন, ইনক্রিজ ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস, impaired the lipoprotein assembly and secretion, and fat catabolism যদি বেশি হয় তাহলে ফ্যাট বেশি হলে লিভারে সব জমা পড়ে গেল। Now, what are the risk factor for alcoholic cirrhosis? হতে গেলে কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর, সবাইয়ের জন্য অ্যালকোহল ইনজেকশন হলে সবাই সেটা এফেক্ট হবে না। ঠান্ডা যারা থাকে ক্লাইমেটে, কোল্ড ক্লাইমেটে, তাদের ওয়েদারের জন্য তারা অ্যালকোহল ইনজেকশন হয়, বাট দে আর অ্যাকাস্টমড, নট সো মাচ affected, but increase and amount and duration of the amount may produce that signs and symptoms. What are those things? Drinking pattern and concentration, that is a chronic alcoholic. More than that produce the alcoholic hepatitis. 10% go to the cirrhosis for 10 years, and it may return back if it is stoppage of this alcohol ingestion and amount also. Now female patients are more susceptible for this thing. Malnutrition, that is starvation, malnutrition, they produce this fatty liver. Other genetic factors হচ্ছে এনজাইম যারা তৈরি করে, ফ্যাট মেটাবলিজমে যদি এনজাইমের কোনো অল্টারেশন হয়, they produce accumulation of the fat. Infection, it is very important. এর তোমাদের ভাইরাল হেপাটাইটিসের ক্লাস হয়নি, যদি হয় দেখবে যে ভাইরাল হেপাটাইটিস সাথে হেপাটোট্রপিক ভাইরাস, দে কজ দ্য হেপাটাইটিস, হয়ে গেছে ক্লাস? হ্যাঁ, তাহলে হেপাটাইটিস বি আর হেপাটাইটিস সি কেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট করাই, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিন নিই কেন? They give rise to a hepatic cirrhosis and hepatocellular carcinoma. So hepatotropic virus are one of the causes of cirrhosis, and other হচ্ছে কোমরবিডিটি। আমরা জানো যে সঙ্গে সঙ্গে যদি আদার ডিজিজ থাকে, লিভার ডিজিজ বা হার্ট ডিজিজ, কিডনি ডিজিজ, they are help in this accumulation. As smoking, drug induced, they are produce this etiology. Now risk factor বলে দিয়েছি, তাছাড়া কি অ্যামাউন্ট ডিপেন্ড করছে। মেল হচ্ছে 60 to 80 গ্রাম পার ডে ফর 10 ইয়ার্স, ওমেন হচ্ছে 20 to 40 গ্রাম পার ডে ফর 10 ইয়ার্স। তাহলে ফিমেলস আর মোর ভালনারেবল দ্যান মেল পারসন ফর অ্যালকোহল। তাহলে অ্যালকোহলিক সিরোসিস মে গিভ রাইজ টু হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। নাও হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস, হোয়াট আর দ্য এলিমেন্ট দ্যাট প্রডিউস দিস ডিজিজ? কিরকম হয়? ডাইরেক্টলি যদি ইথানল তারা কি করে না, হেপাটোসাইটস যে মাইক্রোটিবিউল, মাইটোকন্ড্রিয়া যা যা থাকে, সেল মেমব্রেন, তাদের ডাইরেক্ট ইনজুরি করে। এছাড়া টক্সিক এজেন্ট হচ্ছে অ্যাসিডালডিহাইড, দে প্রডিউস দি প্রোটিন অ্যালডিহাইড অ্যাডিটিভ কম্পাউন্ডস, ফর্মেশন অফ দ্য মেলন ডাইঅ্যালডিহাইড অ্যাসিডেট, দ্যাট ইজ MMA, আর অক্সিডেটিভ ফ্রি র্যাডিক্যাল যেটা থাকে তারা টক্সিক এজেন্ট তারা প্রডিউস করে। আর কি না, যদি লিভার মেটাবলিজম যদি তার লিভার যদি তার ফাংশনালি মেটাবলিক ফাংশন যদি তাহলে কমে যায়, ফ্যাট ক্যান অ্যাকুমুলেট, আর ইমিউনোলজিক্যাল মেকানিজম থাকলে তারা তৈরি করতে পারে। এছাড়া কি না, যখন ইনসাল্ট হয়ে গেল, দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ দি ইনফ্লামেশন। When the alcohol are ingested from that gut, they go to the liver and produce the endotoxin and the pro-inflammatory cytokines, and they invite that inflammatory cytokines, that is the TNF alpha, TGF beta, IL-1, IL-6, that is the pro-inflammatory cytokines, produce the hepatitis or inflammation. And why fibrosis occur? Orally may ask, why fibrogenesis? না কি করে না, ইটোসেল বা স্টিলেট সেল আমরা কোথায় থাকে জানি? হেপাটিক সাইনোসাইটস আর হেপাটোসাইটসের মাঝখানে থাকে। হ্যাঁ, ইটোসেল বা তোমার স্টিলেট সেল, তারা কি করে ডিউ টু দিস থিং ট্রান্সফর্ম দ্যাট ইটোসেল বা স্টিলেট সেল ইনটু মায়োফাইব্রোব্লাস্ট, and these myofibroblasts undergo proliferation, and myofibroblasts produce the excessive amount of the fibrosis. তাহলে ফাইব্রোসিস কেন হচ্ছে
Now stellate cell by Ito cells, they convert to myofibroblasts, and proliferation of the myofibroblasts, they produce the excessive fibrosis to replace the injured or degenerated hepatocytes. তাহলে কেন ফাইব্রোসিস হলো বোঝা গেল। এছাড়া কি হয় না, তোমার রেডক্স রিঅ্যাকশনের জন্য ফ্রি র্যাডিক্যাল তৈরি হয়, তার স্ট্রেস হয়, ওয়াটার রিটেনশন আর প্রোটিন রিটেনশন, হেপাটোসাইটসে কি হয়ে যাবে না, প্রোটিন কমে যাওয়ার জন্য তোমার ওয়াটার অ্যাকুমুলেশন হবে আর নেক্রোসিস অ্যান্ড অ্যান্টিবডি, অটো অ্যান্টিবডি ফর্মেশন। তো দিস আর দ্য থিংস দে প্রডিউস ইনজুরি টু দি হেপাটোসাইটস। কিভাবে তৈরি হলো, ফাইব্রোসিস কিভাবে তৈরি হলো, তাহলে ডিজিজ এস্টাবলিশড হয়ে গেল বাই দিস প্যাথোজেনেসিস। ঠিক আছে, তাহলে এটা আর গেলাম না। তাহলে এবারে মরফোলজি অফ দিস থিং। তাহলে অ্যালকোহল হেপাটাইটিস, প্রথমে স্টিয়াটোসিস, তারপরে হেপাটাইটিস, সিরোসিস। তাহলে কি কি হচ্ছে, অ্যালকোহলিক স্টিয়াটোসিস, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাটি লিভার। মরফোলজিক্যালি 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস যখন ইনফ্লামেশন হলো, সিরোসিস হয়ে গেল যখন ফাইব্রোসিস। তাহলে নর্মাল লিভার কি হয়ে গেল, হেলদি লিভার, ফ্যাট অ্যাকুমুলেশন হলে অ্যালকোহলিক স্টিয়াটোসিস অ্যাকুমুলেশন, it may revert back to normal or it may give rise to a progress to alcoholic hepatitis and cirrhosis. So these are the stages of this thing. তাহলে এবারে যখন কি হচ্ছে, অ্যাকুমুলেশন হলে মরফোলজি যদি এক্সামে আসে তাহলে মরফোলজি কি হবে, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাকুমুলেশন হয়ে যাচ্ছে, স্টিয়াটোসিস মানে অ্যাকুমুলেশন, সেটা কি লিভার ইজ এনলার্জ হয়ে গেল, ইয়েলোইশ এন্ড গ্রিজি ইন কালার। মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখবো না, তোমার এই যেরকম ছোট ছোট ভিসাইকেল, দ্যাট ইজ দ্য মাইক্রোভিসাইকেল ফর্মেশন, দিস ইজ ম্যাক্রোভিসাইকেল ফর্মেশন। এই যে ফ্যাট অ্যাকুমুলেশন হয়েছে, প্রথমে কি দেখো ছোট ছোট ছিল, একটা হেপাটোসাইটসের ভেতরে অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে স্মল অ্যামাউন্ট, আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, দ্য স্মল অ্যামাউন্ট কোয়ালেজ টু ফর্ম ম্যাক্রোভিসাইকেল। তাহলে স্টিয়াটোসিস হচ্ছে কি মরফোলজিক্যালি, ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি দিস ইনক্রিজ গ্রিজি ইয়েলোইশ ইন কালার। মাইক্রোস্কোপি তাহলে লিপিড কি করছে, তোমার লিভার এনলার্জ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য হেপাটাইটিস, প্রথমে হচ্ছে মাইক্রোভিসাইকেল দ্যাট ইজ স্মল স্মল ড্রপলেটস, তারপরে আস্তে আস্তে কোয়ালেজ টু ফর্ম দ্য ম্যাক্রো ড্রপলেটস। তাহলে কি ছিল, মাইক্রোভিসাইকেল হলে ছোট ছোট, তারপর আস্তে আস্তে বড় হয়ে গিয়ে তোমার ম্যাক্রোভিসাইকেল হয়ে গেল। তাহলে এটা হচ্ছে স্টিয়াটোসিস। এবারে হেপাটাইটিস, দ্যাট ইজ ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে, কি হয়েছে না, যে সমস্ত লিভার সেল ইনজুরি হয়ে গেছে তারা কি করবে, রিপ্লেসড হবে। রিপ্লেসড হতে গেলে তার আগে কি হবে না, ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন যেটা বেরিয়েছে তারা সব আসবে পরিষ্কার করতে, তাদের জন্য কি হবে, ইনফেকশন। হ্যাঁ, ইনফেকশন হলে কি হবে, হেপাটোসাইটস তারা কি ইনজুরি হয়েছে, সোয়েলিং হয়ে গেল, লিভার সেল নেক্রোসিস হয়ে গেল, বেলুন হেপাটাইটিস। তাহলে কি হচ্ছে, ইনফেকশনের আগে আগে লিভার সেলটা বড় হয়ে গেল, হ্যাঁ, বড় হওয়ার জন্য লিভার সেল নেক্রোসিস হয়ে গেল আর বেলুন ইনডিজেনেশন। আরেকটা জিনিস থাকবে ম্যালোরি হাইলাইন বা ম্যালোরি বডি, শর্ট নোট থাকে, ওরালে জিজ্ঞেস করে যে অ্যালকোহলিক স্টিয়াটোসিস হলে দিস ইজ দি ওয়ান ফিচার্স অফ ম্যালোরি বডিস ফর্মেশন। হোয়াট আর দোজ ম্যালোরি বডি ফর্মেশন, এটা হচ্ছে কি না, ড্যামেজ সাইটোকেরাটিন ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট। ওরালে জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ ম্যালোরি বডি, ইট ইজ অ্যান ডিজেনারেটেড সাইটোকেরাটিন আর ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট, তারা হচ্ছে ম্যালোরি বডি। ম্যালোরি বডিস আর দ্য সাইটোপ্লাজমিক হাইলাইন ইনক্লুশন characterize the formation of the liver injury. তারা কি কিছুই না, ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট, সাইটোকেরাটিনের ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট যেটা, সেটা ডিজেনারেটেড হয়ে ইনক্লুশন হিসেবে পাওয়া যায়। এছাড়া তুমি কি পাবে, নিউট্রোফিল ইনফিলট্রেশন, কারণ ইনফেকশন হয়েছে, আর ফাইব্রোসিস হলো। তাহলে ফাইব্রোসিস কেন হলো, অ্যালকোহলিক হাইলাইন বা ম্যালোরি বডি কি জন্য তৈরি হলো, সেটা ওরালের জন্য বা শর্ট নোটের জন্য ম্যালোরি বডি জেনে নেবে। তাহলে এবারে জাস্ট আউট অফ দ্যাট কোয়েশ্চেন কি জানবো, হোয়াট আর দ্য কজেস দ্যাট ম্যালোরি বডি ফাউন্ড। হ্যাঁ, ওরালের জন্য বা তোমাদের এমসিকিউ থাকতে পারে, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস, সিরোসিস, উইলসন ডিজিজ, প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, নন অ্যালকোহলিক সিরোসিস, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা বা ক্রনিক হেপাটাইটিস। দিস আর দ্য কজেস হোয়ার ইউ ক্যান গেট দি ম্যালোরি বডি বা ম্যালোরি হাইলাইন। সিরোসিস আমরা জানি, ওরালের জন্য বা শর্ট নোটের জন্য বা তোমাদের এমসিকিউ এর জন্য এই কটা জিনিস কথা জেনে রেখে দেবে। এইবারে আবার ওরালের জন্য বলছি, পরীক্ষার থিওরিতে লিখতে হবে না, কিন্তু ওরালের জন্য কি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকুমুলেশন দিস এমটি স্পেস ইন দ্য লিভার। তাহলে এমটি স্পেস যদি থাকে খাতায় লেখার দরকার নেই, শুধু ওরালের জন্য জানো হোয়াট ইজ দি ভ্যাকুলার ডিজেনারেশন বা ভ্যাকুলেশন অর এমটি স্পেস ইন দ্য হেপাটোসাইট। কি হতে পারে, ফ্যাট হতে পারে, অথবা গ্লাইকোজেন তৈরি হতে পারে, সেখানে জমা হয়ে যেতে পারে, অথবা ওয়াটার থাকতে পারে। তাহলে আমি বুঝবো কি করে, যদি ফ্যাট হয় তাহলে ফ্যাট স্টেন করব। ফ্যাট স্টেন করবো কি দিয়ে, ফ্যাট স্টেন করতে হবে
স্টেন হচ্ছে অয়েল রেড ও নাইল ব্লু সুদান 3, সেটা হচ্ছে ফ্রোজেন সেকশনে। কারণ আমরা জানি ডাইরেক্ট যদি আমরা প্যারাফিন স্টেন করি তাহলে যখন ডিপ্যারাফিনাইজ করবো ফ্যাট চলে যাবে, তাহলে ফ্রোজেন সেকশনে ফ্যাট স্টেন করব। ওরালের জন্য জিজ্ঞেস করবে ফ্যাট স্টেন হতে গেলে টিস্যুতে ফ্রোজেন সেকশনে করতে হবে, কারণ রুটিনলি প্যারাফিন প্রসেসে করলে ফ্যাট ডিজলভ হয়ে যাবে, স্টেন হবে না। তাহলে ফ্যাট স্টেন হচ্ছে সুদান 3, নাইল ব্লু, আর হচ্ছে কি না তোমার অয়েল রেড ও হয়ে গেল। এবারে আমি ফ্যাট ছেড়ে দিলাম, এবারে চলে এসেছি এই গ্লাইকোজেন। গ্লাইকোজেন কি দিয়ে স্টেন করা হয় দেখো, গ্লাইকোজেন পারোডিক অ্যাসিড আর বেস কার্বিন, এটা দিয়ে করব গ্লাইকোজেন স্টেন করব। তাহলে ফ্যাট স্টেন বাদ দিলাম, গ্লাইকোজেন স্টেন হলো এটা, দুটোই নেগেটিভ, তাহলে পড়ে রইল কে ওয়াটা। তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট ফর ওরালের জন্য, খাতায় লেখার দরকার নেই, থিওরিতে জানবে না, কিন্তু ওরালে জিজ্ঞেস করবে, এমসিকিউ থাকলে জানতে হবে। এটা হচ্ছে দিস আর দ্য ডিডিস অফ ভ্যাকুলেটেড সাইটোপ্লাজম অফ দ্যাট হেপাটোসাইটস। ক্লিয়ার? তাহলে কি হচ্ছে, এই হচ্ছে ম্যালোরি বডি। তাহলে ইওসিনোফিলিক ম্যাটেরিয়াল, হ্যাঁ, দিস ইজ দি ইনক্লুশন লাইক। এখানে হচ্ছে হেপাটোসাইটস কি হয়েছে, ইনফেকশন হয়েছে, স্টিল ইট ইজ অ্যান ইয়েলোইশ ইন কালার, ম্যালোরি বডি ফর্মেশন। নাও সিরোসিস, 60 to 70% অল কেসেস আর সিরোসিস। গ্রস কি হয়ে গেল, মাইক্রোনোডুলার বা ম্যাক্রোনোডুলার। তোমাদের পরীক্ষার হলে দেখবে একটা স্পেসিমেন আছে, লার্জ নডুল, কি সারফেসে এরকম নডুল থাকে দেখছো, গ্র্যানুলার। এই নডুল অনুযায়ী তোমার ক্লাসিফাই করা হয় মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ সিরোসিস। মাইক্রোনোডুলার লেস দ্যান 3 মিলিমিটার, মোর দ্যান 3 মিলিমিটার হচ্ছে ম্যাক্রোনোডুলার। এটা যেহেতু অ্যালকোহলিক, তাহলে লেস দ্যান 3 মিলিমিটার ডায়ামিটারের হচ্ছে সারফেস হচ্ছে গ্র্যানুলার। এটা হচ্ছে ডিউ টু অ্যালকোহলিক সিরোসিস। তাহলে আমরা কিসের জন্য পড়ছি, অ্যালকোহল থেকে, অ্যালকোহল থেকে সিরোসিস এসছে, তাহলে হচ্ছে মাইক্রোনোডুলার সিরোসিস। তাহলে মাইক্রোনোডুলার সিরোসিস লেস দ্যান 3 মিলিমিটার ডায়ামিটার, তখন মোর দ্যান 2 কেজি আছে ওজনটা। এরপরে কি যখন আরো বেড়ে গেল তখন কি হয়ে গেল, হচ্ছে লেস দ্যান 1 কেজি ডিউ টু সিঙ্কেজ অফ দ্য সাইজ। এবার আস্তে আস্তে কি হবে, ম্যাক্রো বা মিক্সড নডুলার হয়ে যাবে ইন দ্য লেট স্টেজ। তাহলে অ্যালকোহল সিরোসিস হচ্ছে মাইক্রোনোডুলার সিরোসিস। যখন ইটিওলজিক্যালি জেনারেল সিরোসিস হবে তখন আমরা আবার ডিভাইড করবো মরফোলজিক্যালি। তাহলে প্রথমে মাইক্রো ছিল, আস্তে আস্তে কি হয়ে যেতে পারে, ম্যাক্রো হতে পারে বা মিক্সচার। একটা হঠাৎ করে তার মাইক্রোটা ম্যাক্রো হতে পারে, সো দি হ্যাভ গেট হতো মিক্সচার। তাহলে জেনারেল সিরোসিস যখন পড়বো উইল কাম অন দ্যাট সিজ। তাহলে আমরা অ্যালকোহলিক সিরোসিসের পড়ে ফেললাম কিরকম দেখতে হয়ে গেল, সারফেসটা কি হয়ে গেল, নডুলারিটি হয়ে গেল, আর এরকম হয়ে গেল। পরীক্ষার সময় যখন জিজ্ঞেস করবে স্পেসিমেনে হাউ ইউ আইডেন্টিফাই যে ইট ইজ এ লিভার, তাহলে সবাই অ্যানাটমিতে পড়েছি লিভার আইডেন্টিফাই করতে কি লাগে, লেফট লোব, রাইট লোব, একটা কি আছে লিগামেন্ট আছে, অনেক সময় গলব্লাডার থাকে। সো দিস আর দ্য ফিচার টু আইডেন্টিফাই আর লিভার স্পেসিমেন। ক্লিয়ার? তখন যেন অন্য কথা বলো না, এটুকু কমন সেন্স সবাই আমরা জানি, কি জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে। নাও মাইক্রোস্কোপে কি দেখবো, নডুলার আর্কিটেকচার অফ দ্যাট সাইড আমরা পড়ছি অ্যালকোহলিক। হ্যাঁ, তাহলে মাইক্রোনোড এখানে আছে লস অফ হেপাটিক আর্কিটেকচার, তারটা কি হচ্ছে নডুলার হয়ে যাচ্ছে কেন, আমরা যখন পড়েছি যে ফাইব্রোসিস হচ্ছে, হেপাটিক ডিজেনারেশন হয়ে যাচ্ছে, রিপ্লেস বাই ফাইব্রোসিস। তাহলে যেগুলো ভায়াবল রইলো তারা কি করে পলিফারেট করবে, তাহলে দে প্রডিউস এ নডুল। ক্লিয়ার? তাহলে যে হেপাটোসাইটস ডিজেনারেট করে গেছে তারা রিপ্লেস বাই ফাইব্রোসিস হয়ে গেল। হওয়ার পরে যারা তোমার আনএফেক্টেড আছে তারা কি করে নর্মালি তারা পলিফারেট করবে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্যাট রিজেনারেটেড হেপাটোসাইটস প্রডিউস অ্যাজ এ নডুলার সারফেস নডুলারিটি। ক্লিয়ার? জিজ্ঞেস করবে স্পেসিমেন দিলে তখনই জিজ্ঞেস হয় নডুলারিটি ফর্ম। তাহলে কেন না, লস অফ হেপাটোসাইট লোবুলার, তাহলে নর্মালি কি হয়, লোবুলার যে আর্কিটেকচার থাকবে সেটা লস হয়ে যাবে। সেন্ট্রাল ভেন, পোর্টাল ট্রাইট যারা ছিল তারা কি করবে, আমি আর তাদেরকে চিনতে পারবো না ডিউ টু ইরেগুলার ফাইব্রোসিস, তাদের আর নর্মাল আর্কিটেকচার থাকবে না। ফাইব্রাস সেপ্টা কোথা থেকে কোথায় যাবে, হেপাটিক প্যারেনকাইমাতে তোমার এক্সটেন্ড ফ্রম সেন্ট্রাল ভেন টু পোর্টাল ভেন, পোর্টাল টু পোর্টাল, both direction, and haphazardly they are organized and their viable hepatocytes produce the nodularity of the surface. তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে ফাইব্রোসিস কেন হলো, নডুল কেন হলো, লোবুলার যে হেক্সাগোনাল যে আর্কিটেকচার থাকে, সেন্ট্রাল ভেন থাকে মাঝখানে,
আর জাংশনে থাকে পোর্টাল ভেন, তারা সব ডিসঅর্গানাইজড হয়ে গেল ডিউ টু ফাইব্রোসিস। ক্লিয়ার? তারপরে কি হচ্ছে না, হেপাটিক প্যারেনকাইমা বললাম যে সার্ভাইভিং যারা থাকে তাদের স্লো পলিফারেশন হয়ে নডুলা তৈরি হয়ে গেল। ক্লিয়ার? নেক্রোসিস আর বাইল ডাক্ট proliferation হয়। দিস আর দ্য ফিচার্স অফ অ্যালকোহলিক সিরোসিস। তাহলে লস অফ লোবুলার আর্কিটেকচার, হেপাটিক রিজেনারেশন, irregular fibrosis, portal to central, central to portal, irregular nodule formation, necrosis, inflammation, all those things. Clear? তাহলে কি হলো? হেলদি লিভার, ফ্যাটি লিভার, ফাইব্রোসিস, সিরোসিস। দিস আর দ্য 4th স্টেজ। তাহলে নর্মাল আর্কিটেকচার কি ছিল? হেক্সাগোনাল। কি হয়ে গেল? দেখো নডুল ফর্মেশন হয়ে গেছে, ইরেগুলার ফাইব্রোসিস। এটা হচ্ছে পোর্টাল ট্র্যাক্ট। সেন্ট্রাল ভেন কোথায় চলে গেছে? ডিউ টু ফাইব্রোসিস, এখানে একটা সেন্ট্রাল ভেন ছিল, লস হয়ে গেছে। তাহলে ইরেগুলার হয়ে গেছে ফাইব্রোসিস হওয়ার জন্য। আর যারা বেঁচে আছে তারা কি করছে? রিজেনারেট করছে, প্রডিউস দিস নডুলারিটি। এবারে আমি বুঝবো কি করে? যদি মাইক্রোস্কোপে আমরা যদি ওই যে ফাইব্রোসিস আমরা যদি রেটিকুলিন স্টেন করি, হ্যাঁ, সিলভার স্টেন বা রেটিকুলিন স্টেন, দেখো কিরকম দেখতে হয়ে গেছে, ইরেগুলার। আমরা তো মাইক্রোস্কোপে সবসময় দেখতে পাবো না। তাহলে ফাইব্রোসিস যদি ফাইবাস টিস্যু করি স্টেন করি, তাহলে দেখবো যে হেপাটোসাইট যারা ছিল নর্মাল ছিল, ইরেগুলার লোবুলার স্ট্রাকচার লস হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হয়ে গেছে সিরোসিস। তাহলে ক্লিয়ার সবার? কেমন মরফোলজি চেঞ্জ হয়ে গেল। তাহলে আমরা চলে যাবো এবারে কমন সিরোসিস। তাহলে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস স্পেকট্রাম, স্টিয়াটোসিস হলো, স্টিয়াটো হেপাটাইটিস হলো, সিরোসিস হয়ে গেল, অরিজিন হচ্ছে অ্যালকোহল। নাও উইল গো টু দ্য ইন জেনারেল সিরোসিস। তাহলে পরীক্ষার সময় কোশ্চেন দেখে নেবে যে হিস্ট্রি দিচ্ছে অ্যালকোহল কিনা বা অ্যালকোহলিক সিরোসিস বলছে কিনা। যদি বলে শুধু সিরোসিস, তাহলে সবটা লিখতে হবে। কিন্তু ডিজিজ সবটাই এক, কিন্তু ইটিওলজিটা হচ্ছে ডিফারেন্ট, ভেরিয়াস ইটিওলজি। যদি অ্যালকোহল বলতো অনলি ওয়ান, যদি না বলে থাকে তাহলে ভেরিয়াস ইটিওলজি, আইল কাম টু দ্যাট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইটিওলজি, বাট দ্যাট morphology and the microscopy are all same. কি না, হোয়াট ইজ দ্য সিরোসিস? ডিফাইন সিরোসিস তোমাদের একটা হিস্ট্রি দেবে, বলবে ডিফাইন সিরোসিস কি? ইররিভার্সিবল ক্রনিক এন্ড স্টেজ ডিফিউজ লিভার ডিজিজ অফ ভেরিয়াস ইটিওলজি। কি বলেছিলাম? অনেক জন্য হতে পারে ভেরিয়াস ইটিওলজি কজিং হেপাটোসেলুলার ইনজুরি ক্যারেক্টারাইজ বাই এই এতগুলো ক্যারেক্টার বলতে হবে। তাই বলতে হবে ইট ইজ এ ডিজেনারেটেড ইররিভার্সিবল chronic end-stage liver disease of various etiology causing the hepatocellular injury characterized by involves entire liver. লিভারটা হতে হবে entire liver. Loss of lobular architecture of the liver, normal যে hexagonal pattern থাকে, that is loss of lobular character, degeneration of the functioning hepatocytes. ডিজেনারেট করলো, যারা এফেক্টেড হলো রিজেনারেট করবে, ভায়াবল যারা থাকবে তাদের রিজেনারেট করবে। দেখো ফর্মেশন অফ দ্য রিজেনারেটিক হেপাটোসাইটিক নোডুল সেপারেটেড বাই ইরেগুলার ব্যান্ড অফ ফাইব্রোসিস, দ্যাট ইজ বিল্ডিং ফাইব্রোসিস অ্যান্ড হেপাটোসেলুলার নেক্রোসিস অফ ভ্যারিং ইটিওলজি। এবারে ইটিওলজি অনুযায়ী তার লিভারের ইনজুরিটা সেরকম। তাহলে বোঝানো গেল, তাহলে একটা ডিজেনারেটিভ ইরিভার্সিবল এন্ড স্টেজ লিভার ডিজিজ অফ ভেরিয়াস ইটিওলজি characterized by এক নম্বর হচ্ছে loss of lobular architecture, 2 নম্বর হচ্ছে degeneration or necrosis of the hepatocytes, regenerating of the viable hepatocytes, irregular fibrosis and necrosis of the hepatocytes according to their etiology. তাহলে ক্লিয়ার হলো? তাহলে হিস্ট্রি দেওয়ার পরে যখন ডিফাইন সিরোসিস বলে এটা লিখতে হবে, অ্যালকোহল সিরোসিস বলে ইট ইজ অনলি অ্যালকোহলিক, বাট ইন জেনারেল দিস আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস। তাহলে পরীক্ষার হলে যদি জিজ্ঞেস করে ডিফাইন সিরোসিস, এটা বলার পরে ক্যারেক্টারাইজ বাই এতগুলো ফিচার বললে, যারটা 2 মার্কস থাকলে 2 মার্কস থাকলে কমপ্লিট 2 মার্কস। হ্যাঁ, ঠিক আছে। নেক্সট এবারে ক্লাসিফাই করবো কি করে সিরোসিস? মরফোলজিক্যালি একটা ক্লাসিফাই করতে পারি কি, মাইক্রো, ম্যাক্রো, মিক্সড। যেহেতু এটা ভেরিয়াস ইটিওলজি, মাইক্রো মানে অ্যালকোহলিক, ম্যাক্রো মানে পরে আসছে আরো, আর মিক্সড হতে পারে। তাহলে মরফোলজিক্যালি নডুলারিটি দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। এবার ইটিওলজিক্যালি কি বললাম যে ভেরিয়াস ইটিওলজি, ফার্স্ট হচ্ছে ভাইরাস, BCD, টক্সিন আমরা আগে শেষ করে এসেছি, অ্যালকোহল, মেবি ইন্ডিউস ড্রাগ, অটোমিউনিটি, কোলেসিটিক প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস বা কোলাঞ্জাইটিস, স্ক্লেরোজিং কোলাঞ্জাইটিস, ভাস্কুলার বুট-চিরি সিনড্রোম, সাইনোসোইডাল অবস্ট্রাকশন, কার্ডিয়াক সিরোসিস। তার মানে কি প্যাসিভ ভেনাস কনজেশন, হার্ট পড়ানো হয়নি, প্যাসিভ ভেনাস কনজেশন যখন হয়, CCF কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, রাইট হার্ট ফেলিওর, সেখানে কি ভেনাস কনজেশন হয়,
কার্ডিয়াক সিরোসিস বলে দেবো এবারে। এছাড়া কি হচ্ছে না মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, যত মেটাবলিক ফাংশনে যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, যেমন উইলসন ডিজিজ, আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন, দিস আর দ্য থিংস, যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে সিরোসিস হতে পারে। আর একটা কি না কার্ডিয়াক সিরোসিস বা ক্রিপ্টোজেনিক সিরোসিস। তাহলে সিরোসিস অফ ভেরিয়াস ইটিওলজি, অ্যালকোহলটা আমরা আগে শেষ করলাম। এই ইটিওলজিগুলো আমাদের জানতে হবে, পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইটিওলজি। এতগুলো জিনিস মনে রাখতে হবে, কারণ পেশেন্ট যদি প্রেজেন্টেড উইথ দ্য সিরোসিস তাহলে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে ইজ দিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য অ্যালকোহল অর আদার থিংস। আমরা অনেক পেশেন্ট দেখতে পাই যে উইলসন ডিজিজ, সেলুলোপ্লাজমিন ডেফিসিয়েন্সি এনজাইম, তাহলে এইগুলো আইডেন্টিফাই করতে গেলে ভেরিয়াস টাইপ অফ টেস্ট করতে হবে টু ফাইন্ড আউট দি ইটিওলজি অর প্রোডাকশন অফ দিস থিং। সেই জন্য আমাদের এই ইটিওলজিগুলো জানা দরকার। তাহলে এবার মরফোলজিক্যালি আমরা বলেছি যে মাইক্রোনোডুলার, ম্যাক্রোনোডুলার, মিক্সড। তাহলে হোয়াট আর দ্য আদার কজেস মাইক্রোনোডুলার? এক নম্বর হচ্ছে অ্যালকোহলিক সিরোসিস। পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে বলবে মাইক্রোনোডুলার সিরোসিস হচ্ছে অ্যালকোহলিক সিরোসিস, হিমাক্রোমাটোসিস, ক্রনিক biliary cirrhosis, Indian childhood cirrhosis come under micronodular. That is less than 3 millimeter. More than 3 millimeter হচ্ছে পোস্ট নেক্রোটিক। হেপাটাইটিস আমরা পড়ে নিয়েছি, ভাইরাল হেপাটাইটিস বি, সি, দ্যাট ইজ দ্য নেক্রোটিক। It is called post necrotic cirrhosis associated with the hepatitis B or C, alpha 1 antitrypsin deficiency, biliary cholangitis. আর মিক্সড হয়ে গেলে কি হলো আলটিমেটলি লেটস সে যে কি হয় মাইক্রো ম্যাক্রো হতে পারে, হ্যাঁ, দিলে কি হয় এটা মিক্সচার অফ অল দোজ থিংস ইউজুয়ালি কাম আন্ডার পোস্ট নেক্রোটিক সিরোসিস। তারা হচ্ছে মরফোলজিক্যালি ক্লাসিফিকেশন। স্পেসিফিকটা টেবিলে থাকলে জিজ্ঞেস করবে তুমি কি ভাবছো, নোডুলারিটি দেখলে হয়তো মিক্সড থাকতে পারে, যদি তোমার ছোট মাইক্রো হতে পারে অ্যালকোহলিক, মিক্সচার সাধারণত বেশি থাকে পোস্ট নেক্রোটিক, ম্যাক্রো হয়ে গেলে এগুলো সব। তাহলে এগুলো হচ্ছে বলে দিচ্ছি কারণ পরীক্ষায় দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন দে আর ইনভাইটেড হ্যাঁ টু ইউ। হ্যাঁ, এবার কি হচ্ছে এবার আস্তে আস্তে বুঝতে হবে তাহলে কি হেপাটিক ফাংশন পড়া হয়ে গেছে। এবার কোন কোন ফাংশন ডিসঅর্গানাইজড হয়ে যায় ডিউ টু দিস হেপাটাইটিস, তাহলে সিমটমস এন্ড সাইন comes under this heading because the patient come in the OPD, all the features identify with this explanation. What is this thing? Liver insult যদি অ্যালকোহল হয়, হেপাটাইটিস হয়ে যায় বলেছে মিক্সচার, ভেরিয়াস কজের জন্য কি হচ্ছে হেপাটিক ড্যামেজ, তার জন্য কি হচ্ছে ইনফ্লামেশন, ডব্লিউবিসি কাউন্ট তখন বেড়ে গেল, নশিয়া, ভমিটিং, ফিভার ডিউ টু দিস ইনফ্লামেশন, ফ্যাটিক। এবারে কি হচ্ছে যেহেতু ইনফেকশন আর কনজেশন হচ্ছে, হেপাটিক যে সাইনোসয়েড ছিল তাদেরও কি হচ্ছে তাদের উপর প্রেশার পড়ছে, তারা কনজেস্টেড হয়ে যাচ্ছে, হলে কি হচ্ছে কনজেশন অফ দ্য হেপাটোসাইটিক সাইনোসয়েড। তাহলে আস্তে আস্তে বুঝতে থাকো, তাহলে হেপাটিক ইনজুরি হয়ে গেল, তার জন্য কি হচ্ছে তার ফাংশন ড্যামেজ হচ্ছে, ফাংশন ড্যামেজ হয়ে গেছে, যখন হেপাটাইটিস শুরু হয়ে গেল তখন কি হচ্ছে ডব্লিউবিসি কাউন্ট বেড়ে গেল, পেশেন্ট প্রেজেন্টেড উইথ অল দ্য ফিচার্স অফ ইনফ্লামেশন, নশিয়া, ভমিটিং, ফিভার। এই হওয়ার জন্য কি হচ্ছে যেহেতু এতগুলো জিনিস কি হচ্ছে প্রেশার করছে, যে হেপাটিক সাইনোসয়েড ছিল তাদের অল্টারেশন হয়ে গেল, তাদের ফ্লো অল্টারেশন হলে কি হয়ে যাবে তাহলে কনজেশন অফ দ্য হেপাটিক সাইনোসয়েড। তাহলে এই পর্যন্ত ঠিক আছে, এরপরে কি আছে দেখো, তাহলে এইবারে কি হচ্ছে হেপাটোসাইটস কি হচ্ছে ইনফ্লামেশনের জন্য নেক্রোসিস, নেক্রোসিস হওয়ার জন্য কি হচ্ছে এবারে ফাইব্রোসিস হচ্ছে, ফাইব্রোসিস হচ্ছে কি হচ্ছে এবারে ভেনাস যে রিটার্ন হয় পোর্টাল ভেন, আমরা প্রত্যেকে পাই স্প্লিনিক ভেন আর মেসেন্ট্রিক ভেন দিয়ে তারা কি হয় যে পোর্টাল ভেন তৈরি হয়, তারা কোথায় আসে লিভার, সে জায়গা পাচ্ছে না, হ্যাঁ ভেতরে ঢোকার পাচ্ছে না, কারণ সাইনোসয়েডের কনজেশন হয়ে গেছে, জায়গা নেই, অবস্ট্রাকশন, তাতে কি হচ্ছে পোর্টাল হাইপারটেনশন। পোর্টাল হাইপারটেনশন পড়ানো হয়েছে না হয়নি, হয়েছে, তাহলে পোর্টাল হাইপারটেনশন বুঝতে পারলে তার জন্য কি এফেক্ট হবে পোর্টাল হাইপারটেনশনের জন্য, অ্যাসাইটিস, ইডিমা, স্প্লিনোমেগালি, বোঝা যাচ্ছে যে স্প্লিন বড় হয়ে গেল তার জন্য কি সবাই ওখানে এন্ট্রাপ্ট হয়ে যাবে, থ্রম্বোসাইট ঢুকে গেল, তাহলে থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, লিউকোপিনিয়া, যেহেতু স্প্লিনিক হাইপারটেনশন আছে। এবার হচ্ছে কি না এই পোর্টাল হাইপারটেনশন হওয়ার জন্য পোর্টোকেভাল যেখানে যেখানে অ্যানাস্টোমোসিস হচ্ছে তারা কি হচ্ছে তাদের কি হচ্ছে ইসোভ্যারিসেস তৈরি হচ্ছে। এইবারে তাকে বলা হয় কি না হেমারয়েডস, ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস। কোথায় থাকে কার্ডিও ইসোফেজিয়াল জাংশনে থাকে ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস, হেমারয়েডস থাকে কোথায় রেকটামের ওখানে, একদম অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস থাকে, তারা সবাই কি হয়ে গেল এনগর্জ হয়ে গেল। এই ভ্যারিসেস যেই তৈরি হলো প্রেশার বাড়তে থাকলো কি হয়ে গেল রাপচার হয়ে গেল।
In acute emergency, patient may presented with rupture esophageal varices. যখন ইমার্জেন্সিতে যাবে দেখবে এই পেশেন্ট অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি হেমাটোমেসিস বা মেলিনা নিয়ে এসে গেল, কেন? রাপচার ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস। ক্লিয়ার? নয় রেক্টাল ব্লিডিং ডিউ টু হেমারয়েডস রাপচার হয়ে গেল। অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে এনগর্জ ভেসেলস, আবার ছবি দেখাবো। তাহলে এটা গেল তোমার পোর্টাল হাইপারটেনশন। বিলিরুবিন মেটাবলিজম কি হয়ে গেল? হ্যাম্পার্ড হয়ে গেল, হাইপার বিলিরুবিনিয়ামিয়া হয়ে গেল। বিলিরুবিন তাহলে কি হচ্ছে? যেই বিলিরুবিন মেটাবলিজম কম হয়ে গেল, এদিকে লাইট কালার স্টুল, ইউরোবিলিনোজেন বেড়ে গেল, ডার্ক ইউরিন। আর লিভারের কি ফাংশন আছে? যে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর তৈরি করে, সেও তৈরি করতে পারলো না, ভিটামিন কে অ্যাবজর্পশন হলো না, ব্লিডিং শুরু হয়ে গেল। তাছাড়া প্রোটিন সিনথেসিস হবে না, তাহলে সিনথেটিক মেটেরিয়াল যারা তৈরি করছে প্রোটিন, তাহলে পেশেন্ট প্রেজেন্ট হতে হাইপোপ্রোটিনেমিয়া। হ্যাঁ, হাইপোপ্রোটিনেমিয়া মানে কি হবে? অ্যাসাইটিস হয়ে যাবে। কি করে? তার জন্য অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড হয়ে গেল ডিউ টু প্রোটিন লস। তাহলে পরীক্ষার সময় যখন বলবে যে অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য ফ্লুইড অ্যাসাইটিস, হোয়াট টাইপ অফ ফ্লুইড ইট ইজ? ট্রান্সুডেট অর এক্সুডেট? প্রোটিন কমে গেলে কি টাইপ হবে? ট্রান্সুডেট। তাহলে অ্যাবডোমিনাল ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়ে গেল, প্রোটিন কমে গেল, তাহলে অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড ইন দ্য অ্যাবডোমেন অনেক কারণ হবে, একটা হচ্ছে ট্রান্সুডেট, একটা হচ্ছে এক্সুডেট। তাহলে সিরোসিসে সবসময় মনে রাখবে অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড, প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে না, which is ট্রান্সুডেটিভ নেচার, তাহলে লেস দেন প্রোটিন। তাহলে এই এক্সপ্লেনেশনগুলো মনে রাখলে কি হবে? পরীক্ষার সময় বলতে সুবিধে, লিখতে সুবিধে, পেশেন্ট তোমার কাছে আসলে তুমি ইজিলি এক্সপ্লেন করতে পারবে। ক্লিয়ার তো? তাহলে আমাদের প্রোটিন পর্যন্ত কমে গেল। এরপরে তাহলে কি হচ্ছে? অ্যাসাইটিস হলো, এডিমা হলো। এরপরে কি দেখো? হরমোন অ্যান্ড্রোজেন ইস্ট্রোজেন মেটাবোলাইট হবে না। তাহলে পেশেন্ট প্রেজেন্টেড হচ্ছে কি? গাইনোকোমাস্টিয়া মেল পেশেন্ট। ফিমেলের তোমার হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ অ্যাবনর্মালিটি হবে বা মেনস্ট্রুয়াল ডিস্টারবেন্স হবে। হ্যাঁ, এটা হয়ে গেল তোমার অ্যান্ড্রোজেন আর ইস্ট্রোজেন মেটাবলিজমের ডিফেক্টের জন্য। গাইনোকোমাস্টিয়া, লস অফ বডি হেয়ার, মেনস্ট্রুয়াল ডিসফাংশন, টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি, তাহলে হরমোন মেটাবলিজম হচ্ছে না বলে। এরপরে কি হবে? অ্যালডোস্টেরন মেটাবলিজমের জন্য সোডিয়াম রিটেনশন হবে, পেশেন্টে পেডাল ইডিমা হবে, রিটেনশন অফ ওয়াটার হবে। আর লিভার ফাংশন কি হবে? যে সমস্ত এনজাইম লিভার তৈরি করে তারা কি হবে? সবাই বেড়ে যাবে। এসজিওটি, এসজিপিটি, জিজিটি সবাই বেড়ে গেল ফাংশনে। তাহলে লিভারের অ্যাজ এ হোল কি করে ফাংশন? সিনথেটিক ফাংশন, ডিটক্সিফিকেশন ফাংশন, হরমোন মেটাবলিজম সবাই ডিঅর্গানাইজড হওয়ার জন্য সমস্ত ফিচার নিয়ে পেশেন্ট আউটডোরে প্রেজেন্ট করবে। তোমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে হবে, সবটাই দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, পেশেন্ট এক্সামিন করলে তাহলে বোঝা গেল। এইবারে লেট কমপ্লিকেশন কি হয়ে গেল শেষকালে? হেপাটিক ফেলিওর, হেপাটিক এনকেফেলোপ্যাথি, হেপাটিক কোমা, ডেথ। ঠিক আছে? তাহলে এইগুলো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দি ফাংশন ডিসঅর্গানাইজড হয়ে গেলে পেশেন্ট মে প্রেজেন্টেড উইথ দিস থিং। তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার যখন আমরা লিভার পড়েছিলাম, হেপাটিক স্টিওটোসিস, প্রথমে কিছু বোঝা যায় না, উইথড্র হয়ে গেলে রিভার্ট ব্যাক করে যায়। হেপাটাইটিস হয়ে গেলে তখন কি হবে? যেহেতু ইনফ্লামেশন হচ্ছে, অল দ্য এনজাইমস ক্যান অল্টার, হ্যাঁ, মে গিভ রাইজ টু সিরোসিস। এটা ক্লিনিক্যালি এই পর্যন্ত না জানলেও হবে। এনজাইমস তোমার কি হয়ে গেল? এসজিওটি, এসজিপিটি ইনক্রিজ হয়ে গেল। নাও সিরোসিসে কি হবে? ডিসফাংশন হবে, বিলিরুবিন মেটাবলিজম কম হবে, অল দ্য এনজাইমস দে আর ডিসঅর্গানাইজড অ্যান্ড হিস্টোলজিক্যালি যদি আমি বায়োপসি করি সবটাই দেখতে পাবো, মাইক্রোস্কোপি যেটা বলেছিলাম আমরা। আর প্রগনোসিস কি হবে? না 5 ইয়ার সার্ভাইভাল রেট কি 90%। যদি অ্যালকোহল তারা উইথড্র করে তারা আবার রিভার্ট ব্যাক করে যাবে, কিন্তু তারা যদি কন্টিনিউয়াস তারা অ্যালকোহল তারা কন্টিনিউ করে, তারা কি করে যাবে? না তোমার সিরোসিস বা হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা এন্ড স্টেজে চলে যাবে। এইবারে এন্ড স্টেজ কি কি? অ্যাডভান্স স্টেজে হেপাটিক কোমা, হেপাটিক এনকেফেলোপ্যাথি, কি কি কমপ্লিকেশন শেষকালে নিয়ে আসবে? বলবে যে হেপাটিক কোমা, এনকেফেলোপ্যাথি, ম্যাসিভ ব্লিডিং বললাম, হেমাটোমেসিস মানে ডিউ টু রাপচার ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস, তারপরে হচ্ছে ইনফেকশন, হেপাটোরেনাল সিনড্রোম, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা 1%। দিস আর দ্য কমপ্লিকেশন অফ সিরোসিস। ঠিক আছে? না কত রকম কমপ্লিকেশন নিয়ে আসবে? জ্যান্থোমা, ইউরিক ডিসকালারেশন, হেপাটোস্প্লিনোমেগালি, পামার এরিথেমা, স্পাইডার জিভনা, ক্লাবিং অফ দ্য ফিট, অ্যাসাইটিস, এতগুলো সব সিমটমস নিয়ে আসবে। এতগুলো সব দেখতে পাওয়া যায় ক্লিনিক্যালি। যখন আউটডোরে যাবে এই পেশেন্ট যদি ফুল ফেজেড আসে সবটাই দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে এগুলো আমি আর ডিটেলসে গেলাম না। দেখো
এটা হচ্ছে কি অ্যাসাইটিস হচ্ছে এনগজ টর্চুয়াস ভেন ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। তাহলে পেশেন্ট জন্ডিস নিয়ে আসবে, এনকেফেলোপ্যাথি, নডুলারিটি বা সিরোসিস, রেড পামার এডিথিমা, অ্যাসাইটিস হলো, ডাইলেটেড ওয়াইডেন ব্লাড ভেসেলস হচ্ছে, মাসেল ওয়েস্টিং হয়ে গেল। আরেকটা কজ হচ্ছে ক্লাবিং। ওয়ার্ডে যখন যাবে এখানে দরকার লাগবে না, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ক্লাবিং, যখন ক্লিনিক্সে যাবে হ্যাঁ তখন ফিজিশিয়ানরা জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ ক্লাবিং, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ক্লাবিং। তাহলে CLUBBING, হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে যে এইভাবে মনে রাখার জন্য। কি আছে? ক্লাবিং, সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, L লাং ক্যান্সার বা লাং ডিজিজ, U আলসারেটিভ কোলাইটিস, ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস, মেসোথেলিওমা, ইনফেক্টিভ অরিজিন তোমাদের হচ্ছে এন্ডোকার্ডাইটিস, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, নিউরোজেনিক বা GI ব্লিড কজেস। তো এটা দিলাম এই কারণে যে যখন মেডিসিন ওয়ার্ডে যাবে তখন ক্লাবিং ওরালি জিজ্ঞেস করে। তাহলে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট কজেস অফ ক্লাবিং। ক্লাবিং কেমন দেখতে? এরকম দেখবে, পেশেন্ট আসবে তাদের এরকমই দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে কজেস জিজ্ঞেস করবে মেডিসিন ওয়ার্ডে, এটা আর গেলাম না। তাহলে হেলদি ফাইব্রোসিস, সেটা আমরা চলে গেলাম। তাহলে লিভারের ফাংশন কত রকম আছে? এক্সক্রিটরি ফাংশন ডিসরাপশন হয়ে যাবে, সিনথেটিক ফাংশন ডিসরাপশন, এনজাইম ডিসরাপশন, অল দ্য ডিটক্সিফিকেশন ফাংশন ডিসরাপশন। তাহলে এতগুলো ফাংশন নর্মালি যেগুলো করে সেগুলো সব ডিসঅর্গানাইজড হয়ে যাবে ডিউ টু সিরোসিস। তাহলে কি ফাংশন কি পাবো? অ্যালবুমিন কমে গেল, লেস দ্যান 3.5 গ্রাম। প্রথমিন টাইম কি হবে? এলিভেটেড হবে, যেহেতু তোমার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর তৈরি হচ্ছে না। পিটি প্রোলং, হ্যাঁ পিটি প্রোলং প্রথমে নর্মোসাইটিক থাকে, কিন্তু অ্যালকোহলিক হলে ম্যাক্রোসাইটিক হয়ে যায়। তোমরা ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া যখন পড়েছো যে ভিটামিন B12 ছাড়া আর কি হয়? লিভার ডিজিজ, তাহলে সেখানে ম্যাক্রোসাইটোসিস হবে। লিউকোপিনিয়া, থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, কেন না? স্প্লিনটা বেড়ে গেছে, সবাই সেখানে এনট্র্যাপড হয়ে গেছে। থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, লিউকোপিনিয়া আছে, বিলিরুবিন মেটাবলিজম বেড়ে গেল, যেহেতু ডিসঅর্গানাইজড হয়ে গেছে, লিভার এনজাইম সব বেড়ে গেল। তাহলে দিস আর দ্য চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য লিভার ফাংশন। আর ট্রান্সফারের এনজাইম অল্টারেশন হবে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, গামা প্রোটিন অল আর এলিভেটেড, ইমিউনোগ্লোবুলিন দ্যাট অলসো ডিরাইভড। তাহলে যখন যেভাবে কোশ্চেন আসবে নিজেরাই লিখে ফেলতে পারবে, কিন্তু শুধু টেস্টের নাম লিখলে হবে না, আইদার ইট ইজ এলিভেটেড অর ডিক্রিজ, সেইগুলো লিখতে হবে, সেই ইন্টারপ্রিটেশন। নাহলে এছাড়া কি করবো? ওগুলো তো গেলাম অ্যালকোহল ছাড়া ভেরিয়াস ইটিওলজি বলেছি, তার জন্য এই টেস্টগুলো করতে হবে। আমি হেপাটাইটিস B আর C এর জন্য কি করব? আরো সেরোলজিক্যাল টেস্ট করব টু আইডেন্টিফাই দিস থিং। অটোইমিউন এনে দেখবো, যদি হিমাটোমাটোসিসের জন্য হয় তাহলে আয়রন মেটাবলিজম, সেলুলোপ্লাজমিন হচ্ছে কি, কপার মেটাবলিজম হচ্ছে উইলসন ডিজিজ, আলফা-1 অ্যান্টিডিপসিন ডেফিসিয়েন্সি হলে কি কি ডিজিজ হয় তার জন্য সেটাও আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আর হচ্ছে কি হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হলে কি হবে না, আলফা ফিটোপ্রোটিন, হ্যাঁ সেটা দেখতে হবে। আর সিটি এমআরআই করে দেখতে হবে যে এক্সটেন্ট অফ দ্য ডিজিজ, বায়োপসি করে দেখতে হবে হোয়াট আর দ্য কজ অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য স্টেজেস অফ দিস থিং। না কমপ্লিকেশন আগেই বলে দিচ্ছি, পোর্টাল হাইপারটেনশন, ইডিমা, অ্যাসাইটিস, জন্ডিস, স্প্লিনোমেগালি, সব এইগুলো কমপ্লিকেশন। নাও এনকেফেলোপ্যাথি কেন হয়? ওরালে জিজ্ঞেস করবে হোয়াই দে প্রডিউস এনকেফেলোপ্যাথি। পেশেন্ট নিয়ে এলো লিভার ডিজিজ, তাহলে ব্রেনে কেন তার এনকেফেলোপ্যাথি হয়ে গেল? হোয়াই? বিকজ দে প্রডিউস আ neurological complication, mental confusion, different altered behavior, and due to ammonia, urea metabolism এটা হয়ে যায় altered হয়ে যায়। That is the alteration of this urea metabolism, ammonia metabolism, কারণ লিভার সেটাকে ডিটক্সিফাই করতে পারে না, ব্রেনে গিয়ে তারা কি করে জমা হয়, যে অ্যাস্ট্রোসাইটস আছে তাদেরকে জমা হয়, তাহলে এনকেফেলোপ্যাথি হয়। তাহলে অল্টারেশন অফ দ্য ইউরিয়া সাইকেল অ্যান্ড অ্যামোনিয়া যেটা প্রোডাকশন হয়, তারা লিভার ডিটক্সিফাই করতে পারে না। ক্লিয়ার? এবারে পোর্টাল হাইপারটেনশনের সব ফিচার আর বললাম না। আদার কজেস অফ দিস সিরোসিস, শুধু নাম জানো, পোস্ট নেক্রোটিক B আর C, বিলিয়ারি সিরোসিস, কার্ডিয়াক সিরোসিস, শুধু ছবিগুলো দেখে নাও। পোস্ট নেক্রোটিক B আর C এর জন্য আমাদের হতে পারে পোস্ট নেক্রোটিক, দ্যাট ইজ সিরোসিস। পোস্ট নেক্রোটিক নন অ্যালকোহলিক কাদের হয়? কোলেস্টেরল, ওবেসিটি আর ডায়াবেটিস পেশেন্টে নন অ্যালকোহলিক সিরোসিস হয়। কার্ডিয়াক সিরোসিস এটা জানবে যে প্যাসিভ ভেনাস কনজেশন, মানে রাইট হার্ট কনজেশন হয়ে গেলে কি হবে? তাহলে কি হবে? রাইট ভেন্ট্রিকলে গিয়ে পৌঁছতে গেলে জায়গা নেই, সব কনজেশন হয়ে গেল, দিয়ে সেটা হেপাটিক
এতে গিয়ে প্যারেনকাইমে ইনজুরি হবে এবং তাতে কি হয় যে সেন্ট্রাল ভেনের চারধারে হেপাটোসাইটিক ইনজুরি হয়ে লিভারটা দেখতে হয় নাটমেগের মতন। হ্যাঁ, এইরকম দেখো নাটমেগ যেমন দেখতে, হেপাটোসাইটস এরকম দেখতে হয়ে যায় লিভার, একে বলা হয় নাটমেগ সিরোসিস। হ্যাঁ, ওরালের জন্য যে হার্টের কোন কারণে সিরোসিস হতে পারবে বলবে প্যাসিভ ভেনাস কনজেশন বা কার্ডিয়াক সিরোসিস, অ্যান্ড দে প্রডিউস নাটমেগ সিরোসিস। সিরোসিস হবে বাট নেক্রোসিস অ্যারাউন্ড দ্য সেন্ট্রাল ভেন। এই যে নাটমেগ যেমন সেরকম হয়ে গেল। এছাড়া বিলিয়ারি সিরোসিস হতে পারে, হিমাকোমোটিস আয়রন মেটাবলিজমের জন্য হতে পারে। আর এটা জানো আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে তোমার প্রোটিয়েজ ইনহিবিটার। নিউট্রোফিল তারা কি করে প্রোটিয়েজ সিক্রেট করে। এবারে কি হয় লাঙে কি করে আমাদের ইলাস্টেস যেটাকে মেনটেন করে, যদি ইনহিবিট হয়ে যায় তাহলে লাঙে কি করবে তারা ইনহিবিটার, তা যদি না থাকে ইনহিবিট করতে পারবে না, লাঙে কি করবে ডাইরেক্ট হয়ে যাবে, কি করবে এমফাইসিমা। তাহলে আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে লাঙে কি করে এমফাইসিমা, আর এখানে কি করবে সিরোসিস। তাহলে আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিনস তারা হচ্ছে কি না নিউট্রোফিলিক তোমার প্রোটেক্টস দ্য লাংস ফ্রম দ্য নিউট্রোফিলিক ইলাস্টেস। ইনহিবিটর হলে কি ইলাস্টেস কি করবে তারা ডিসলভ করবে ইলাস্টেস ফাইবারকে, যে অ্যান্টিট্রিপসিন যদি না থাকে তাহলে কি করবে ওরা ডিস্ট্রয় করে দেবে, তাহলে তোমার এমফাইসিমা হবে, লিভারে তোমার সিরোসিস হবে। তাহলে লাস্টলি হচ্ছে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হয়ে গেল এন্ড স্টেজে। দেখো এটা হেপাটিক কি হয়ে গেছে নডুলারিটি হয়ে গিয়ে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যালিগন্যান্ট সেল তারা হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হয়ে গেল। এইবারে এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এইগুলো জেনে রাখো যে কিরম ধরনের হিস্ট্রি পরীক্ষায় আসে। ধরো 60 ইয়ার্স মেল প্রেজেন্টেড দ্য অ্যাসাইটিস, পেটালিডিমা, অ্যানোরেক্সিয়া, ওয়েট লস, মাসল ওয়েস্টিং, অলসো কমপ্লেনিং অফ দ্য 3 এপিসোডস অফ হেমাটোমেসিস মেলিনা। হ্যাঁ, তাহলে কি হয় হোয়াট ইজ ইউর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, প্যাথোজেনেসিস, ল্যাব ইনভেস্টিগেশন, কমপ্লিকেশন অ্যাকর্ডিং টু দি মার্কস দে উইল আস্ক। আরেকটা হচ্ছে স্পেকট্রাম অফ অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস, প্যাথোজেনেসিস, মরফোলজিক্যাল ফিচার্স, কমপ্লিকেশন। নেক্সট বলছে যে অনেক সময় ইউরিক অ্যাসাইটিস, ফ্যাটিক, অ্যালকোহল ইনটেক যদি হিস্ট্রি দেয় শুধু অ্যালকোহলিক লিখবে, বা ক্লাসিফাই যদি করতে বলে তাহলে শুধু সিরোসিস বলে জেনারেল ক্লাসিফিকেশন লিখবে, প্যাথোজেনেসিস, মরফোলজি নিজেরাই লিখতে পারবে। এছাড়া শর্ট নোট কমপ্লিকেশন, ফেট অফ অ্যালকোহলিক সিরোসিস, প্যাথোজেনেসিস অ্যান্ড হোয়াই ফাইব্রোসিস, ম্যালেডি বডি শর্ট নোট, মরফোলজিক্যাল ফিচার শর্ট নোট, cirrhosis, characteristic features, why nodule, morphological classification of cirrhosis, explain the different types and sign centers of cirrhosis, effect of the laboratory investigation, portal hypertension and feature, acute emergency, কোন কারণে হতে পারে cirrhosis, why hematomesis melina। ক্লিয়ার? তাহলে এই পর্যন্ত হয়ে গেলে বোঝা গেল